اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے کہ جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زہرہ عورت کون تھی اور کس وجہ سے اس کو زہرہ نامی ستارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جادو اس دنیا میں حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ اور دوستو، ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے اور اس واقعے میں کتنی سچائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس گزارش یہی ہے کہ اینڈ تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا، وہیں انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل سے کچھ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگے اور خطر و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب العزت، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت زیادہ دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائے تو تم بھی ویسا ہی کام کرو گے جیسا انسان کرتے ہیں، میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت، ہم ہرگز گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گروہ میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے کہ جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، ان کو چن لیا کہ جو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور اللہ رب العزت کے مقبول فرشتوں میں سے فرشتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر بشری خواہشات کو رکھ کر زمین پر اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے صبح کو زمین پر آتے اور شام کو اللہ رب العزت کا اسم اعظم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے۔ کچھ دن معمول ایسے ہی چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی شہر کے اندر زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے اس زہرہ نامی عورت کو حسن و جمال کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کی گرفت میں آ گئے اور اس پر دل ہار گئے۔ اور ایک دن یہ دونوں فرشتے اس زہرہ نامی عورت کے پاس گئے اور ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرہ نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اگر تم اپنا دین چھوڑ کر میرے دین میں آ جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ صحبت اختیار کر لوں گی۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تو اس زہرہ نامی عورت نے کہا کہ میرا خدا فلاں ہے، میں فلاں بت کی عبادت کرتی ہوں، اگر تم اپنے خدا کو چھوڑ کر میرے اس بت کی عبادت کرنے لگ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ صحبت اختیار کر لوں گی۔ عورت کی یہ بات سننے کے بعد فرشتے واپس چلے گئے اور اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان فرشتوں نے جب عورت کو دوبارہ اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور دوبارہ جا کر اس زہرہ نامی عورت سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس زہرہ نامی عورت نے کہا کہ میری پیشکش وہی ہے جو پہلے تھی، کہ میں تم سے تب تک بدکاری نہ کروں گی جب تک تم میرے خدا کی عبادت نہ کرنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم میرے شوہر کو قتل کر دو، کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے اور وہ مجھے قتل کر دے گا اگر اس کو اس بات کا علم ہو گیا، اور یا تو
तुम शराब पियो, अगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम भी तुम कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोहबत इख्तियार कर लूँगी। औरत की ये बात सुनने के बाद वो फरिश्ते थोड़ी देर के लिए सहम से गए और ये सोचने लगे कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है और किसी आदमी को कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन शराब पीना इसके मुकाबले में बहुत छोटा गुनाह है, तो हम ये शराब पीने वाला मामला कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों फरिश्ते शराब पीकर उन औरत के साथ बदकारी करने पर रज़ामंद हो गए और वो दोनों फरिश्ते उस औरत के बताए हुए तरीक़ेकार पर चलते हुए उसके घर पहुंच गए और उसकी शराब पीकर उसके साथ बदकारी करने पर रज़ामंद हो गए। लेकिन फरिश्तों की बदकारी करने से पहले उस औरत ने उनका हाथ रोक दिया और कहा कि रुको, पहले मुझे बताओ वो कलिमात के जिनको पढ़कर तुम आसमानों पर चले जाते हो। और उन फरिश्तों ने वो कलिमात उस औरत को बता दिए कि हम ये कलिमात पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आसमानों पर चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों फरिश्तों ने उस औरत को वो कलिमात सिखा दिए कि जिसको पढ़कर वो आसमानों की तरफ चले जाते थे। फिर उसके बाद उन दोनों फरिश्तों ने उस औरत से बदकारी की और इसी दौरान उस औरत का शोहर भी आ गया और इन दोनों ने मिलकर उसके शोहर को भी कत्ल कर डाला। और इसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के खुदा यानी बुत को भी सजदा किया और शिरक के अंदर मुब्तला हो गए। इसी तरह जब ये दोनों फरिश्ते उस औरत के साथ बदकारी कर चुके तो उसके बाद उस औरत ने वो कलिमात पढ़े और आसमानों की तरफ चली गई, लेकिन वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़ोहरा नामी सितारे के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया। इधर जब इन दोनों फरिश्तों को शराब से होश आया तो ये सर पकड़कर रोने लगे और कहने लगे कि हम ये क्या कर बैठे, हम रब की नाफरमानी में मुब्तला हो गए। और रब से माफ़ी मांगने के लिए इन्होंने वो कलिमात पढ़कर आसमानों की तरफ जाना चाहा, लेकिन हम वो आसमान की तरफ ना जा सके। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि या तो तुम दुनिया की सज़ा इख्तियार कर लो या फिर आखिरत की सज़ा। तो उन फरिश्तों ने दुनिया की सज़ा को इख्तियार करना चाहा, क्योंकि दुनिया जल्द ख़त्म हो जाने वाली है लेकिन आखिरत हमेशा हमेशा रहने वाली है। इसी तरह उन्होंने इस दुनिया की सज़ा को इख्तियार किया और बाबिल के कुएं में उल्टे लटक गए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हारूत और मारूत के किस्से के बारे में कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है और इस वाक़े के अंदर कितनी हकीकत है और ये फरिश्ते लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाता है, और उन्होंने उस जादू की पैरवी की कि जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान पढ़ा करते थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ़र नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफ़र किया करते थे। वो लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने उस जादू की पैरवी की कि जो शहर बाबुल के दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था, तब तक किसी को कुछ न सिखाते कि जब तक ये न कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश है और तुम कुफर ना करो। तो वो उससे उस चीज़ को सीखते जिसके ज़रिए वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान में अलहदगी करते और अल्लाह की इजाज़त के बगैर वो किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सकते थे। और वो उनसे इस चीज़ को सीखते जो इनको नुकसान पहुंचाए, उनको नफ़ा ना दे। बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने इस जादू को ख़रीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कितनी बुरी चीज़ है वो कि जिसके बदले उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त कर डाला। काश वो इस बात को जान लेते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को ज़मीन पर इसलिए जादू सिखाने के लिए भेजा क्योंकि उस वक़्त शहर बाबुल में कुछ लोग जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों पर वही उतारता तो वो उसको जादू कहते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर इन दो फरिश्तों को जादू सिखाने के लिए भेजा ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि ये कुरान की आयत और जादू में क्या फ़र्क है। बस यही एक वजह थी कि जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा था। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि जो कोई तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो उसको इस बात की आगाही कर देना कि जादू एक कुफ्र है, तुम इसको छोड़ो बल्कि मेरे नबी पर ईमान ले आओ क्योंकि वो सच्चे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं बनी इसराइल की इस रिवायात के बारे में कि क्या ये रिवायात सच्ची है या मन गढ़ंत। तो मेरे भाइयों, बनी इसराइल की ये जो रिवायात है, मुफस्सिरीन इसके बारे में ये फरमाते हैं कि ये रिवायात
बगैर किसी सनद के, बगैर किसी लिखत पढ़त के इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस, कोई वाक़या, कोई मफ़हूम नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही मन गढ़ंत बात है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फरिश्ते होते हैं वो बिल्कुल मासूम होते हैं और गुनाहों से पाक होते हैं। बस उनका काम इस दुनिया में आकर लोगों को जादू सिखाना था, ना कि कोई और काम करना। ये काम लोगों की तरफ से मन गढ़ंत की हुई बातें हैं, इस पर ना ईमान लाए और ना ही ऐसे काम कोई फरिश्ता कर सकता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।